جو اگر ہمارے خلاف کچھ کاشف صاحب جو جس طرف سے سازش ہو سکتی ہے، جو بینیفیشری ہیں جن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے سازش کا، اگر یہ ٹاپر ہو جائیں ان کے ساتھ تو حکومت میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کے اندر تو یہ ہے سب سے بڑے، یہ گات لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ آپس میں لڑے، ہمارا داؤں لگا. ہم نے ان کا داؤں ہمارا اس قسم کا کوئی پلان نہیں ہے. چینل کے ذریعے میں یہاں پر اوپن جو ہے نا قوم کے سامنے کہتا ہوں، ہم 5 سال اس حکومت کو، اس کولیشن کو جیسی تیسی بھی ہے یہ، اور اس کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، اور کبھی ہم حکومت میں آنے کا نہ ہمارا ارادہ، اور ہم یہاں پر آپ گورنر راج لگا کیا کیا تھا، ہم نے لگایا تھا، چودھری صاحبان انہوں نے لگایا تھا. سن لیں ہم نے گورنر راج، لیکن یار سازش ہے، سازش کی سازش جو لگانے کے بعد صاحب سے کرنے کے پھر ان کی بات کرتے ہیں. یہ میں آپ کو یہ بات، لیکن اگر آپ اپوزیشن ہے تو اپوزیشن نے کیا ہے چودھری صاحب؟ اس پنجاب میں اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ مرکز میں آپ کی اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ آپ تو بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اپوزیشن تو ہے صرف پنجاب میں ہے، اب اپوزیشن وہاں پر تو ہے، ہم کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. ہم ہر ایشو کے اوپر اس چیز کے باوجود کہ ہمیں وہاں پر رول کیا جاتا ہے، اور ہم کوئی بھی لیجسلیشن کے سارے رول جو ہے وہ فلاؤٹ کر کے اور سب کو ریلیکس کر کے سب کچھ کام کیا جاتا ہے، لیکن اپنا رول پلے کرتے چل جا رہے ہیں. اور میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے، ہمیں ہائی لائٹ کرنا. نہیں، بالکل میڈیا کا رول اپنی جگہ موجود ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں جس طریقے کے حالات میں دیکھتا ہوں، جب بھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ الائنس چل کیسے رہی ہے؟ یہ جو اتحاد چل رہا ہے پنجاب میں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کا، یہ کس طرح چل رہا ہے؟ یہ ایک مفادات کا ایک اتحاد ہے جی، یہ لوٹ مار کا ایک اتحاد ہے اور اس وجہ سے چل رہا ہے. اور آپ دیکھیے گا ابھی تک کرپشن کا کوئی کیس پنجاب میں، ویسے ان کا بھی بیان ہے، کہتے ہیں سامنے نہیں ہے. کوئی ہے کرپشن کا کیس؟ یہ کرپشن کے کیسز پنجاب کے اندر جو ہے جی، یہ سارے کے سارے اب آپریٹو ہو گئے. 1.5 سال تک انہوں نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا نوٹیفکیشن نہیں ہونے دیا. اب یہ اب نکالیں گے ہم، اب نکال کے آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. ویسے ان کے سامنے جو پیرا پیش ہو رہے ہیں وہ ان کے اپنے دور کے ہی ہیں، ان کو لیکن اپنے پیرے درست کر رہے ہیں آپ. لیکن یہ پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے؟ تصادم کا راستہ پیپلز پارٹی دیکھ میں، مجھے تو یہ نظر آتا ہے آپ کی سیاست دیکھ کے راجہ صاحب، پیپلز پارٹی، میں صرف پنجاب کی بات نہیں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پیپلز پارٹی کل سے تصادم کی سیاست سے واپس آ گئی ہے. کل سے اس کو زبردستی میں سیاسی میں ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ جب بھی معاملہ دیکھتے ہیں، فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، سپریم کورٹ کے خلاف بیان دے دیے، صوبائیت کی بات شروع کر دی، سندھی کی بات شروع کر دی. حالانکہ میں تو آپ کو سندھی کی بات کی، سندھ سے ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اکلوتی فیڈریشن کی جماعت ہے جو کہ 4 صوبوں میں اتنی تگڑی جماعت، کیا وجہ ہے کہ اتنی کمزور پوزیشن میں آپ لوگ آ جاتے ہیں؟ ہم کمزور پوزیشن میں نہیں ہیں بس صاحب. ایشو یہ ہے کہ ہم نے جب الیکشن ہوا اس دن سے آج تک رول دیکھ لیں کہ ہم نے پوری مفاہمت کی سیاست کی ہے اور اپنے مزاج سے ہٹ کے سیاست کر رہے ہیں. ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، ہمارے ورکروں کا یہ مزاج نہیں ہے. ہم اپنے مزاج سے ہٹ کے مفاہمت کی سندھ دیکھ لیں، مفاہمت کی سیاست، وفاق دیکھ لیں، مفاہمت کی سیاست، پنجاب دیکھ لیں، ہم مفاہمت کی سیاست کریں. لاشوں کی باتیں کرنا، ہاتھ کاٹنے کی باتیں کرنا، یہ مفاہمت بات سن لیں. وہ دیکھیں ویسے وہ لاشوں والی بات کی انہوں نے وضاحت کر دی، وہ میں آپ کو، لیکن ہم جانتے ہیں سارے کے کانٹیکٹ کیا تھا اس کا. دیکھیے انہوں نے کہا کہ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ راجہ صاحب وہ کون سی لاش ہے تو انہوں نے کہا وہ میری اپنی لاش ہے. لیکن ہم سارے جانتے ہیں کہ بیان اس سے کچھ زیادہ تھا ہمارا. نہیں ایسی بات نہیں ہے، لیکن دیکھیں ملک کے جو حالات ہیں، آپ جنگ ویسے تیسرا چوری سب کو بھی ساتھ آپ حالت جنگ میں ہیں، معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں، جو ملک کے حالات ہیں، آپ سے کوئی چیز چھپی نہیں. ان حالات میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے بڑی قربانی، جس طرح 73 کا آئین ہم نے تحفہ دیا، جس طرح ایٹم بم کا تحفہ ہم نے دیا، اس وقت یہ مفاہمت کی سیاست اس ملک کے لیے تحفہ ہے، اور وہ تحفہ ہم دے رہے ہیں قربانیاں دے کے. سب کی گل کل آپ کے بڑا اچھی بات انہوں نے کی اور میں نے بڑا اس سے سیکھا. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو اگر کوئی 3 گالیاں دے تو وہ تب بھی 1 گالی بھی نہ دے. تو ہم اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں برداشت کرنا کا مادہ اپنے میں بڑھانا ہے، اور ہم اللہ کے فضل سے کبھی کبھی جالا پن جاگتا ہے لیکن وہ برداشت جلدی کنٹرول کرتے ہیں. ایک اور مسئلہ جو ان کی پارٹی اٹھا رہی ہے چودھری صاحب، اور جس کا مدعا سارا آپ کے اوپر ملبہ گرتا ہے، وہ قرضوں کا. مجھے لگتا ہے کہ اس کاغذ میں آپ، اس لفافے میں آپ وہ قرضوں کی کوئی ایکسپلینیشن لے کر آئے ہیں جو آپ لوگوں نے پیش کی تھی، کیونکہ ہم نے کل بھی اس پہ پروگرام کیا تھا. سپریم کورٹ نے جو نکالے ہیں معاملات، جو مسلم لیگ نون سے بات کریں وہ تو بڑے سیدھے الفاظ میں کہتے ہیں کہ آپ کے بہت سے بینک کے قرضے معاف ہوئے ہیں.
क्या वाकई और सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेट बैंक की लिस्ट पेश की गई है उसमें भी ऐसे ही लगता है कि आपके कर्जे बहुत से माफ किए गए? काशिफ साहब, गुजारिश ये है कि हमने अपने तमाम बैंकों के ये जो है ना इनको क्लियर सर्टिफिकेट दिए, घर से लेकर आए थे। अब आप देखिए ये सारे के सारे क्लियर सर्टिफिकेट हैं। आप ये किसी एक को भी चैलेंज करते हैं कि उनका एक हमारा इनकी तरफ कोई आउटस्टैंडिंग चीज नहीं, आउटस्टैंडिंग जब माफ अब ये बात रहेगी दूसरी जो आप ये ले लीजिए, ये कर्जे पहले माफ करवा लिए उसके बाद क्लियर हमने ये हमारे इसके ऊपर स्टेटमेंट है जनाबे वाला कि अगर कोई माफ नहीं करवाए, ये हमने आपसे कहा था कि आप ये क्लियर सर्टिफिकेट आप साबित कर, माफ होने के बाद आप एक हफ्ते के अंदर आप दें। ये कौन से इसमें रॉकेट साइंस है अगर आप नहीं दे सकते? अगर हमने हमारी कोई लायबिलिटी हमारी तरफ जो है ना बैंक की तरफ नहीं है, हर बैंक ये सारे तमाम बैंकों को लगाए हुए हैं, माफ हो गई है। हमने कोई कर्जा माफ नहीं कराया, आप ले आए, हमने ये दे दिए। काशिफ अब्बासी साहब अदालतें हैं, कल अदालतें मौजूद हैं। कल अगर आपने प्रोग्राम देखा, कल अब्बासी साहब आपने जो प्रोग्राम किया है और जिस तरह से मैं पहले आपकी बात का जवाब दूंगा, पहले एक्सप्लेन किया, मैं समझता हूँ आपने पूरी कौम की जो है वो आपने पूरे मुल्क की खिदमत की है। मैं सिर्फ 197 अरब रुपए की बात की है जो इस मुल्क का पैसा माफ किया गया, मैं किसी के खिलाफ हक में नहीं की, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो फिगर्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में उसमें आपका नाम, मैं ये जानना चाहता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कागज ठीक है या आपका कागज? जी मैं आपको बताता हूं मैं किस तरह मेरा कागज ठीक है। मैं ये बताता हूं कि पहले कागज इस तरह ठीक है कि माफ हो गए, आप लोग क्लियर सर्टिफिकेट नहीं ले सकते, आपने माफ नहीं कराया कि कहां पे कुछ नहीं आपने माफ कराया, हमने तो फिर क्लियर सर्टिफिकेट ले आए कोई आपका सारा का सारा हमने को जालसाजी साबित करनी है। ये जो आपने तो अपने आप को साबित करना है। नहीं जी मेरी बात सुने, ये जो आप स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं, जिस फोरम पर हम पर ये एतराजात उठे थे उस फोरम पर हमने आके मीडिया के सामने सारा क्लैरिफाई कर दिया, और आप जिस फोरम से हमारे ऊपर ये उठेंगे सवालात यानी सुप्रीम कोर्ट में आया, हम उस फोरम पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में इसका जनाब काशिफ साहब जवाब देंगे और बिल्कुल जवाब देंगे और उसमें इसको गलत साबित करेंगे। अगर ये बात है यहीं पर इसी प्रोग्राम में, आप स्टेट बैंक का कोई ऑफिसर तो होता है जो लिस्ट भेजता है जिस पर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाती है। पंजाब बैंक इन्होंने उसका 11 आप उसको बुला लीजिएगा स्टेट बैंक के, और इधर से हमारी तरफ से जो है ना जिन्होंने माफ कराए हैं उनमें से चौधरी परवेज इलाही साहब को बुला लीजिएगा और स्टेट बैंक के गवर्नर को बुला लीजिएगा। वो तो बात हुई ना जब दोनों मौजूद नहीं है, और जो वहां पर मौजूदगी है। देखिए मैं हम लोग इन पे तनकीद करते हैं, हुदैबिया पेपर मिल का जब केस उठाते हैं तो मियां साहब तो मौजूद नहीं होते, जब ये रेलिवेंट होते नहीं है। रेलिवेंट क्या जो बात कर मैं उनको कर रहा हूं तो मैं रेलिवेंट हूं, ये बिल्कुल स्किप वे कर जाता है के तौर के, और देखिए बात सुने, राना आज भी ये बात कहता हूं, मैं आज भी ये बात कहता हूं कि एक पैसा भी राना सनावला साहब को 10 देने को तैयार, राना सनावला साहब को गलत बयानिया करने के लिए उन्होंने मीडिया के पास भेजा हुआ है और रखा हुआ है, एंड ही इज नोन फॉर इट क्योंकि ही इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीबॉडी। इसको कोई पकड़ ही नहीं सकता है, इनको ये किसी का जवाब तो ही नहीं है, ये जो मर्जी कह के चले जाते हैं। ही इज ए पर्सन एट लार्ज, ही इज ए मिनिस्टर एट लार्ज। तो फिर मैं आपकी बात का भी यकीन न करूं मेरे जी, आप कागज दे रहे हैं ना मुझे, मैं ये कागज मैंने कहा उसके बारे में मैंने कहा कि रेलिवेंट हुआ है, आप उन दोनों को बुलाइएगा, मैंने कह दिया। मैं कह रहा हूँ कि जब हम आपको बुलाते हैं को बुलाइएगा, आप अपनी पार्टी की और पार्टी के सरबराहों की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, आपका पार्टी का सरबराह हर जगह मौजूद है। हम पार्टी पॉलिसी के बारे में पार्टी पॉलिसी सरबराह की नुमाइंदगी नहीं करेंगे, सरबराह की नुमाइंदगी करते हैं, जिस चीज को बातें डॉक्यूमेंटेड हम ले जाते हैं। तो फिर अगर ये सर्टिफिकेट जो है राइट में डॉक्यूमेंटेड नहीं है, आपने दिया तो वर्बल आते हैं हमेशा, डॉक्यूमेंट्स के साथ कभी नहीं आएगी। आप ये सवाल पूछ लिया मैंने, जरूरत है इस सवाल इनसे मैंने पूछा आपको, और मेरी ये जो है आप ये लेके आए, इनसे ये नहीं हो सका। आप सारी की चीजें सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ये 300 जो है ना 300 अरब रुपया इनके जुम्मे है। मैं गौर करें वो 300 मिलियन 3 अरब रुपया। नहीं देखे जब झूठ बोलते हैं तो इनको ये नहीं पता क्या बात कर, इनको फिक्र कैसा आप नहीं मेरे सवाल का जवाब आप तीनों दें, तीनों सियासी जमातों के जो इनसे पंजाब बैंक का पूछते, वो तो पंजाब बैंक 11 अरब रुपए उन्होंने वहां से लूटा है, वो वापस आ जाता है, सीधा सीधा फ्रॉड किया है। मुझे ये बताइए, ये इसी तरह कह दें चले आप आगे चलें, ये बिल्कुल गलत बयान, आगे झूठ बोलने पर चले आप चले। ये कागज देखिए चेक कर लीजिए, मुझे यकीन है कि कागज आपके पास भी होगा। कौन सा जी? ये जो कागज इन्होंने मीडिया को दिखाया आपके पास आए होंगे, ये कर्जे आपने चेक किया, कराया चेक
स्टेट बैंक क्या कहता है? बात یہ ہے کہ جب اسٹیٹ بینک نے آپ سے مثال کے طور پہ آپ سے اس نے 10,000 روپے لینا ہے, 8,000 روپے آپ معاف کرا لیں, 2,000 روپے پے کر دیں, وہ آپ کو پے سرٹیفکیٹ دے دے گا. یہ